तीनटा जिनस नेमाल प्रसिद्ध गोटे हूँ अच्युतानंद दास गादी आ गोटे हूँ नेमाल बट आ गोटे अच्छी बौलकली गछ 500 वर्ष पुराना बौल गछ जो रही काटी दिगला कौन नवीकरण होची रिनोवेशन होची जो डेवलपमेंट बर्तमान होची नेमाल आलिशान बर्तमान स्ट्रक्चर ठिया हम यात्री मान किसी असुविधा हम ना सेठी बर्तमान बीम पड़े पिलर पड़ो पिलर पड़ापी जगह नाला से वर्षा ढू ढू बाड़ौला राति 10टार बौलकली गछ को काटी दिगला आपण गवेषणा ए दिगरे कौन कहूँ शुणु आज्ञा नेमाल गादी आपणकर नेमाल बट बौलकली गछ बाकी चित्तोला नदी एगुड़ाक जो वर्णना कराई अच्युतानंद आपणकर दीर्घ 7 वर्ष तले नेमाल गछ उपुड़ी तार शाखा गछ गुड़ाक जो था से गछ गुड़ाक मात्र अच्छी से गछ मूल ताड़िया करते बाहर मुझे मना करी बलराम पूजा पंडा थे पुओ ए पूजा पंडा ही बलराम पूजा पंडा मरीगले बुझे मु बलराम पूजा पंडा को घरे मत डाक नहीं मुझे प्रवचन नेमाल मत डाक नहीं बलराम पूजा पंडा मुझे बहुत बुझेली मुझे देख आप पुओ ठू आरंभ कर गाँव ठू आरंभ कर समस्त मना कर ये गछ मूल के ताड़े ना जो जब ताड़े गछ मूल को से दिन पृथ्वी ध्वंस हो आगुरी जहाँ 500 कि 300 कि 10 कि 20 वर्ष ये पृथ्वी था कि मूल ताड़ीदे आपंकर सृष्टि ध्वंस हो आपन को बहुत अनुरोध कर ताड़ेनि कहले कहीं ताड़बनी मुझे देख 2028 मसीह मूल तड़ा हे जो नेमाल गछटा भांगी उठू उपुड़ी ता मूलटा तड़ा हे ए शाखा गछ गुड़ाक अच्छी ना तार जो चेर गुड़ाक चेर गछ गुड़ाक अच्छी ना 3-4टा जो अच्छी समस्त ही मना कर से गछ मोटे से उपाड़े ना बुझे नेमाल वृक्ष जेबे उपुड़ब जानिब तेबे कली छाड़ी जीव ना ये सब मतलब को प्रकार मान देखंतु माने एमिति समय वर्तमान ये सब नकारात्मक घटना घटिला मीनशनि जोग वर्तमान आरंभ होईची तापर आम देखिले जे कि देवस्थान पूर्णिमा दिन जहाँकि महापुरुषंकर महापुराण दिवस से दिन आम देखिले हठात गादी उपरे अग्निसंजोग है जहाँ केमती कौन कर अग्नि से पुणी कंट्रोल कले तापर पुणी आम देखिले जे कि नेमाल जो नवीकरण काम चलला से समय पुणी नेमाल से जो रही 500 वर्ष पुराना बट बौलकली गछ ताकू पुणी काटी दिगला तेज यहाँ कौन गोटे नकारात्मक संकेत ना सकारात्मक संकेत ना डेवलपमेंट निहाती आवश्यक ना यहाँ हूँ नकारात्मक संकेत नेमाल अंचलटा नष्ट होगापी ये गोटे मूल संकेत गछ एकार उपुड़ी बौल गछ आपणकर हणा होगला बुझे आज्ञा से गादीटा पुणी च्युत कराहब ताको नूतन कर बसैबे तार जो मूल 3टा कि संकेत पूरा विलुप्त हो वर्ष भितर आज्ञा तार सब जाकि विलुप्त गादी तो सेमती रहिबो नाई नाई ताको पुणी स्थानांतर करेंगे से गुड़ा सी नवीकरण केमती करेंगे नुआक गढ़े सुंदर देखा एठू नहीं से देवे से करेंगे सब गुड़ाक आज्ञा परिवर्तन हम परिवर्तन है ध्वंस हो एगुड़ाक सब ध्वंसर कारण आपड़ सरकार जो उपकार कमटा करूनी कि से गुड़ाक सब अपकार मूलधुआ सब गोटा उपकार नुह आज्ञा मोरा गोटे कहली काली मत गौरांग बाबा रात फोन करते कौटा रत्नमठ गौरांग बाबा कहले आज्ञा आम आपण पाखे जीवु आपको पारादीपी आगे शुणा को आग्रह अच्छी बोले आपड़ केमी मो कथा कहले ना मत सी ये बुलू आसला पुरी से पुलिस इन्स्पेक्टर सेठी बसते सी आपण कथा ए आलोचना होता जे आम जीवु आप रत्नपट कौन लिखाई आपंकर कि ढाटा खेली कहे कि मत कल रात पचारे कहली रत्न बटरे निया लगी जाई मणि बट केणे जीव ओ भाई जो रत्न बटे निया लगे मणि बटे जो लोके भितर गछ था गछ उभा हो किए हाणी न कि कहीं नहीं नथे से गछटा आपे उभे बुझे फंदा पतित होइब जे काल फाटिजीव हटकेशोर चूल हिमगिरीर उत्तर पारुष पर्वत परा फाटी हे ध्वंस गंजा सहर
ଆଉ ନ ରହିବ ପର୍ବତ ପରା ଫୁଟିଯିବ ଧ୍ରୁବ। ଗଞ୍ଜାମ ସହର ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଷତି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନବଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ନେମାଳ ବଟ ଯେବେ ଉପୁଡ଼ିବ, ମଣି ବଟ ଯେବେ ଉଭେଇଯିବ, ରତ୍ନବଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ହଟକେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ବାଘମାରୀ ଏ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମ ଝରଣାଟା ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଟ୍ରି ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରଶମନ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଫନ୍ଦା ପତିତ ହୋଇବ ଯେ କାଳ ଫାଟିଯିବ ହଟକେ ସୋର ଚୂଳ, ସେଠାରେ ହୋଇବ ଏକ ସାଗର ସହସ୍ର ଗ୍ରାମେ ନ ରହିବେ ନର। ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କେତେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ସିଏ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କେତେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କର? ସାଗର ହବ ମାନେ ପାଣି ପଶି ଆସିବ। ହଁ ସାଗର ହେଇଯିବ, ଗାଢ଼ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଠାରେ ହୋଇବ ଏକ ସାଗର ସହସ୍ର ଗ୍ରାମେ ନ ରହିବେ ନର। 1000ଟା ଗାଁରେ ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ। 1000ଟା ଗାଁରେ ଯେତିକି ପରିଧି ସେତିକି ଜାଗାରେ ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର ହେଇଯିବ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଭଳିଆ ହ୍ରଦଟା ହେଇଯିବ, ଯେ ସମୁଦ୍ର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ସେଇଠି ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିବା। ବାବା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେମାଳରେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ, ତା ସହିତ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ। ମୋଦକ ଚୋରି ହେଲା, ଏପଟେ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନେ ଦଳାଚକଟାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ପୁଣି ଆମେ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେମାଳ ଗାଦିରେ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ବଉଳକୋଳି ଗଛକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବଟ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଇଟା ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର, ଆମର ପଞ୍ଚସଖାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଗାଦି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଉଳ ପିଣ୍ଡି, ବଉଳ ଆଉ ଗାଦି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଧି, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବଟ ସମାଧି, ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ମୂଳ। ୟାକୁ ନେଇକି ହିଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତର ଖ୍ୟାତି ନାମ। ଗାଦି, ନେମାଳ ବଟ, ବଉଳ ଅଛି, ଏ ତିନିଟା ପାଇଁ ନେମାଳ ଖ୍ୟାତି ଅଛି। ଯଦି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନାଇଁ ସେଥିରେ ମାନସିକ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପେଟିକା ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇଠି ହିଁ ରହେ। ସେଠି ଲୋକମାନେ କର୍ପୂର ଆଳତି କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିମ୍ ଉଠେଇବେ ବୋଲି ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସ୍ମାସ୍ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଯାହା କରାହେଉଛି ସରକାର ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ, କାରଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ପ୍ଲାନ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ରାତିରେ ଢୁ ବର୍ଷା ବାଡ଼ଉଛି, ରାତି 10ରେ ଗଛ କଟା ଲେଟର ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଲେ ଲେଟର ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଛି, ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି, ଯେ କି ଆପଣ ଯାହା ବି ଏଠି ରିନୋଭେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନାଯିବ, ବଉଳକୋଳି ଗଛ ଆଉ ନେମାଳ ବଟ ଆର କିଛି ହାନି ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ହିଁ ବନା ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମତରେ ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇଟା ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଏଇଟା ମାନେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ଯେହେତୁ ମହାପୁରୁଷ ଭବିଷ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ସମାଜ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଅଶୁଭ ସମୟ। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିବ ଏଇଟା ବହୁତ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଇଟା ବି ଆମର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ତା ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। କାରଣ ମହାପୁରୁଷକୁ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏମିତି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ଏଇଟା ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ମୋ ମତରେ ଏଇଟା କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମତରେ, ସମସ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରେମୀ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ସେୟା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ତାଜ୍ଜବ କଥା ଏଇଟା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍, କେହି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଉଠିଲା ନାହିଁ। ମରଣକାଳ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ପହଞ୍ଚିଛି, କେହି କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା କଥା। ଆମେ ତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ରଥଯାତ୍ରା ମାନେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ, ପୁଣି କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗାଦିରୁ ଏଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମିଳିବା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନେମାଳର ବଟବୃକ୍ଷ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ବଟବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲା, ତାର ଏବେ ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରିନୋଭେସନ୍ ପାଇଁ ଗଛ କାଟିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ରାହସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଟ ପାରୁ ସେ ଲୀଳା ଚହଟିବ, ଉଦୟ ବଟେ ଲୀଳାମାନ ହେବ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲୀଳା ପହଞ୍ଚି, ଲୀଳା କରୁଥିବେ ମାଧବ ବସି, ଲୀଳାଙ୍ଗ ଲୟାଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ଯହିଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଯେ କରିବ ଯାଇ। ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧି କ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଠି ଏମିତିଆ ଲୀଳା ହେବ
ଲେଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଅନେକ ଲୀଳା ହେବ ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସୂଚକ ଲୀଳା ହେବ ଅଶୁଭ ଲୀଳା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଲୀଳା ହେଲା କ'ଣ ହେବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସେଠି ହେବା କଥା ନାମ ମଣ୍ଡପ ହେବା କଥା ରାସ ମଣ୍ଡପ ହେବା କଥା ତା ପାଇଁ କାମ କର କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବଉଳ ପିଣ୍ଡିଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ସେଠି ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସମାଧି ସ୍ଥାନ ସେଇ ଲୀଳା ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏସବୁ କର୍ମ ଇଏ ଚେତୁଆ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଗରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏଟା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ହେଲା ଘଟଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଲକନାଥ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପକଂ କଳିଯୁଗ ବିହଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟଗୁଜରୀ ପ୍ରକାଶିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏ ସଂକେତ ବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଆମର କ'ଣ ଆଉ ରହିଲା ସେଠି ରାସ କେଉଁଠି ଲୋକ କରିବେ କେଉଁଠି ଆମର କଳ୍ପ ବାନ୍ଧିବେ ମାନସିକ କରିବେ କେଉଁଠି କର୍ପୂର ଆଳତୀ କରିବେ କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପୁଣି ପଡ଼ିଆରେ ସେବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଣି ସମର୍ପଣ ଭାବ ହେବେ କେଉଁଠି ତାର ବିଧିବିଧାନ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମହାପୁରୁଷ ଏଇଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଯଦି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି କରାଗଲା ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଘଟନ ବାବା ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ସବୁ ନବୀକରଣ କାମ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେଲା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ପୁରାତନ ଯେଉଁ ଥିଲା ମଠ ସବୁ ଆଶ୍ରମ ସେଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ନବୀକରଣ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ନାଇଁ ସେଇଆ ହେଇଛି ସବୁ ସେଇଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଲିଙ୍ଗ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ କଳ୍ପବଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ତ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ନବୀକରଣ ଯେଉଁ ହେଉଛି ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଳି ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ବଳି ପକାଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଚ୍ଛା ନବୀକରଣ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ହବ ପୁଣି କ'ଣ ହବ ନା ଆଲିସାନ ବିଲ୍ଡିଂ ଠିଆ ହବ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ହବ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ହବ ହେଲା କି ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥାଏ କରେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଥାଏ ତା ଦେହରେ କିଛି ହାନି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ପହଞ୍ଚିବ କାରଣ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟା କ'ଣ ଉପାସନା ତ୍ରୟକ ବେଦ ଉପାସା ଭୋରଭସ୍ତତା ତପକ୍ରିୟା ସମବୃତ୍ୱ ଯୋଗ ମନା ମନାମହ୍ୟମ୍ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରଟା ହେଉଛି ଉପାସନା ସ୍ଥଳୀ ସେଠି ଆମେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା ଉପାସନା କରିବା ସେ ଉପାସନା ସ୍ଥଳୀକି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଭୋଗ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା ଗୋଟେ ମହଲ ଠିଆ କରିବା ଗୋଟେ ରାବଣ ଆମର ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ଭୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ସେଇଟା ଉପାସନା ସ୍ଥଳୀରେ ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏବେ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗସ୍ଥଳୀ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗସ୍ଥଳୀ ସେଇଟା ଉପାସନା ସ୍ଥଳୀ ଲୋକ ଦୀପ ଜାଳିବେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବେ ଯୋଗ କରିବେ ସେସବୁ ଯୋଗସ୍ଥଳୀ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୀଠ ହେଉଛି ଯୋଗ ପୀଠ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠ ହେଉଛି ସମାଧିସ୍ଥଳୀ ସେଠି ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସମାଧିରେ ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥାନଟା ଯଦି ଭୋଗରେ ପହଞ୍ଚିବ କ'ଣ ହେବ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଗ ଦିଗରେ ଆସିଲେ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କିଛି ଆସିବନି କରେଣ୍ଟ ରହିବନି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ରହିବନି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଟା ହେଉଛି ଉପାସନା ସ୍ଥଳୀ ଉପାସନାରୁ ଆମେ ହିଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଫଳ ପାଇଥାଉ ତେଣୁ ଆମେ ଉପାସନା ସ୍ଥଳୀଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳୁଷିତ କରିଦେଉଛେ ଏହାର କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀ ଉଛୁଳିକି ପୁଣି ପାଣି ପଶିଯିବ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକଳା କୂଳେ କୂଳେ ସବୁ ହେବ ସେ ସମୟ ଆସିଗଲା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରିବ ଏ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଯେତେ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି କେହି ଗୋଟେ ହିଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆମକୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆରେ କହିପାରୁଥିବ କାହିଁ ବାବା ଏ କଥା କହିଲେ କାନ ବାବା ମହାପୁରୁଷ କାହିଁକି କହିଲେ ଆମକୁ ସେତିକି ବାଧୁଛି କାରଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେପଟେ ଏରିଆ ପୁଣି ଏମିତି ସେଠି ପୁଣି ମାନେ ରାଜନୀତି ବେଶୀ ମାନେ ଠିକଠାକରେ ତ ସେଠି ପୁଣି ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ବେଶୀ ଯାଆନ୍ତି ସକ୍ରିୟ ତ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଠଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ୟା ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୟା ଫିର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଜି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ଆଜି ସୀମିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗାଦିକୁ ବିଦେଶରୁ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେଣି ଫରେନର ମାନେ ଆସିଲେଣି 111ଟା ଦେଶରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ହେଇକି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କିଏ ତାଙ୍କ ଖୋଜିଲେଣି ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ମରଣକାଳ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଭାବକୁ ହିଁ ଆମେ ଅନୁଗାମୀ କରିକି ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ରହିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ନାମ ମଣ୍ଡପ ତାଙ୍କ ରାସ ମଣ୍ଡପ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥଳୀ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉପାସନା ସ୍ଥଳୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଦ୍ୟ ଫଳ ପାଇଥାଉ ଆମ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ଏମିତି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ମାନେ ତା'ର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଅଷ୍ଟଗୁଜରୀର ଅଚ୍ୟୁତଂ ଗୋଲକନାଥଂ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପକଂ କଳିଯୁଗେ ବିହରଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟଗୁଜରୀ ପ୍ରକାଶିତ
से अष्टगुजरी लिखिले कहीं लिखिले से लोक मान उपकार करने से अष्टगुजरीटा को जी अर्थ कर आश्चर्य हे अष्टगुजरी एत मैंने धार्मिक तत्व भर्ती होती जब आप खाली पढ़ी गोटे गोटे पद लोक अर्थ बुझेबे लोक मान हृदय भी परिवर्तन हो जी अच्युतानंद से स्वयं विष्णुकर अंशावतार आज्ञा से निजे विष्णु मध्य लीन हे ये आपण 13 जन्म शरणर जो प्रिंट बही जोटा 1966 मसीहा 1988 मसीहा 1992 मसीह जोड़ा प्रिंट होती 13 जन्म शरण परानंद दास कर निजे कहते रामदास रे भाविले मु नारी माधव बिहारी ए रासर सेविका दासी कथा प्रसंग रे पुरुष होईची मुनिषा काले व्याधि ग्रासी केउ दिन हरि नेबे निज पुरी ये देह को बर जीवी शेषुल माधवे बिहार करीबी दिन जाए भाभी भाभी 13 जन्म 13 जुग परी लागे मोते सिना राम दास किछि बाकी थिब 14 जन्मे जीवी मु प्रभुर पास कहले 13 जन्म शरण लिखिले सी कहले मु 13 थर जन्म लाभ करी भगवान को पादरे मु शरण पाई पशिजी को भगवान सी स्वतंत्र 13 जन्म शरण पालन करी केउ दिन हरि नेबे निज पुरी ए देह को बर जीवी से स्थूल माधवे विहार करी दिन जाए भाभी भाभी